Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха. Здравствуйте! В эфире новости на канале АТВ, в студии Елена Янак. Основные новости на сегодня. В Гагаузии треть средних учебных заведений находится на стадии ремонта. В Молдове отменен адаптационный медосмотр работников. В Молдове 1 ноября началась регистрация заявок на зимние компенсации за газ, отопление и электричество. Ко дню всеобщих местных выборов на всех избирательных участках установят видеокамеры. В Молдове можно будет и в день выборов получить паспорт или временное удостоверение личности. Ученики гимназии имени Михаила Танасоглу в селе Кирсово получат лучшие условия обучения благодаря ремонту крыши. Из-за ее плачевного состояния классы и даже подвал учебного заведения постоянно затапливались. В Гагаузии из 48 школ 16 учебных заведений находятся на стадии ремонта. Работы планируется завершить в ближайшие 2 недели. Из-за повреждения кровли администрация гимназии перестала пользоваться 3-м этажом одного из корпусов учебного заведения, так как каждый дождь вызывал затопление, тем более, что существовала опасность короткого замыкания. Более 3 лет у нас были большие проблемы с крышей. Вода затекала в электрощитовую. Из-за этого возникали проблемы с организацией учебного процесса. Для безопасности детей и персонала мы очистили пол, говорит директор учебного заведения Мария Бойцова. Подобные работы ведутся в 16 учебных заведениях автономии. В Гагаузии насчитывается 48 учебных заведений. Экономические агенты больше не будут обязаны вести учет и представлять сведения о новых работниках. Также будет отменен адаптационный медицинский осмотр, обязательный через 3 месяца работы для лиц, подверженных факторам профессионального риска. Медицинские осмотры будут отменены и для водителей, приступающих к работе на автомобильном транспорте на основании новой формы путевого листа. Эти положения содержатся в постановлении, утвержденном сегодня правительством. Таким образом, будет устранен ряд административных барьеров и необоснованных требований к экономическим агентам и существенно снижены административные издержки, возникающие при осуществлении предпринимательской деятельности, объявил министр экономики. По оценкам Министерства экономического развития и цифровизации, ежегодно около 48 тысяч работников должны были проходить адаптационный медицинский осмотр. Средняя стоимость обследования составляет не менее 200 леев. Для этого предпринимательский сектор тратил 10 миллионов леев в год. Еще одно положение касается изменения требований к размещению на рынке некоторых видов пищевой продукции. Соки и аналогичные продукты будут допускаться на рынок без сертификата соответствия, только на основании заявления производителя и заключения аккредитованной лаборатории. В Молдове 1 ноября началась регистрация заявок на зимние компенсации за газ, отопление и электричество. Зарегистрироваться можно на онлайн-платформе компенсации.gov.md. Компенсации будут выплачивать в рамках правительственной программы «Ajutor la Control». Для регистрации есть 24 дня, с 1 по 25 ноября. Тогда компенсации будут выплачивать уже с ноября. Они появятся в счетах за ноябрь, которые придут в декабре. Для регистрации на сайте compensации.gov.md надо ввести номер мобильного телефона, на который придет СМС с кодом подтверждения. Далее следует ввести код, придумать пароль, дублировать его, указать адрес электронной почты, ознакомиться с условиями использования платформы и подтвердить в специальном поле, что вы их принимаете. Если в прошлом году вы уже зарегистрировались на сайте, в этом году необходимо войти в личный кабинет, указав номер телефона и пароль. Если вы забыли пароль, это можно восстановить по номеру телефона или e-mail. Рубрика «Выборы 2023».
Ко дню всеобщих местных выборов на всех избирательных участках установят видеокамеры, не подключенные к интернету. Они будут работать только в день голосования, с момента открытия участка до подведения итогов голосования. Об этом сообщила 2 ноября Центральная избирательная комиссия. Там уточнили, что это дополнительная мера обеспечения безопасности и прозрачности процесса голосования, которая помогает предотвратить фальсификации выборов. Эту систему не будут использовать для голосования с помощью переносной урны. Местные выборы в Молдове пройдут в соответствии с новым кодексом о выборах, который парламент принял в декабре прошлого года. В Молдове можно будет и в день выборов получить паспорт или временное удостоверение личности. Агентства госуслуг будут работать в воскресенье 5 ноября с 7:00 до 21:00. В день выборов граждане старше 18 лет, у которых нет удостоверения личности, смогут бесплатно получить временный документ, чтобы принять участие в голосовании. В частности, запросить документ могут студенты, зачисленные в образовательные учреждения по месту жительства или временного проживания после 5 августа 2023 года. Для этого они должны предъявить студенческий билет. Кроме этого, граждане, которые до 3 ноября подали документы на получение удостоверения личности, могут получить документ 5 ноября, независимо от того, за какой срок они заплатили. Напомним, в это воскресенье в Молдове пройдут всеобщие местные выборы. Жителям страны придется выбрать 898 мэров и 11 058 местных советников. Este aprovat, dar persoana cu nevoi speciale trebuie să știe. Noi facem reparații acum, poate o să facem, deci suntem în proces de reparație. Auziți? Dacă nu este făcut planul din start, asta cred că n-ați fi făcut niciodată. Dar știți care e cea mai dureroasă întrebare? Toate problemele pe ordine de zi a locuitorilor sunt puse, adică se discute, dar problemele persoanelor cu nevoi speciale, autorități publice locale, nu le discută. Sunt pe ultimul plan sau la alții, nici nu sunt în vizor puse ca să discute întrebările date. E frumos o urnă, e frumos o îndiție ca să pui bicicleta. Acolo unde ar trebui și o rampă de acces, noi am pus un vazon de flori. E mai prețios un vazon de flori decât ca să aibă acces o persoană cu nevoi speciale. Ca să poată să urce. Asta nu-i făcut acum proiectul, început de fost primar, Am să renovat. poate vine nou. Am să renovat. Dar mai avem 3 ani de când renovăm. Dar legea e din 12. Legea 60, în cele 54 de secții de votare erau, în 2019 era doar liceul Matievici, erau secții, Meșteri Manole, Meșteri Manole. Dacă era unica din cele mai accesibile secții de votare în toate punctele de vedere, cu un ascensor, cu blocuri sanitare, atunci ajungi în 2023 ca în Sălcuța și în general la nivelul raionului Căușeni să fie doar o secție de votare accesibilă, doar secție din Casa de Cultură Căușeni. În ajun de alegerile generale locale, membrii Consiliului Raional de Participare Căușeni, printre care și un membru în scaun rulant, au evaluat secțiile de votare de raionul Căușeni prin prisma accesibilității. Vasile Safca, imobilizat în scaunul cu rotile, a încercat să pătrundă în secțiile de votare din satele Zaim, Opaci, Sălcuța și Cărnățenii Noi. În comuna Zaim vor fi amenajate 2 secții de vot, una dintre care va fi chiar în primărie. Pentru a ajunge în secție, persoanele cu probleme locomotorii vor fi nevoite să urce o rampă care nu corespunde niciunui standard. Pragul are 55 metri. Rampa asta trebuie să aibă 5 metri jumate. Rampa asta trebuie să fie acolo la monument. Să o faci pe standard. Și bari de sport trebuie să fie pe ambele părți, nu numai pe parte. Ei fac așa. Ori din partea asta, da. Ia că îți primești o rampă care nu-i dotată. Asta trebuie... Da, dar viața independentă a persoanelor cu nevoi speciale tot timpul îi spui. Am coborât din mașină, am intrat în secție de votare. Dar sunt persoane în vârstă, sunt persoane care sunt bolnave după intervenții chirurgicale, după astea la care e foarte greu să ridici pe aici. De aceea aceasta nu este numai pentru persoanele în cărucior. Sunt pentru foarte multe persoane care au probleme de aparatul locomotor. Acum, Tatiana, în secție, da, aici ar fi, dacă ceva se deschide ca 2 ușă. Primarul interimar Tatiana Tonu spune că autoritățile locale au încercat să construiască o rampă și să asigure accesibilitatea în instituție,
dar că nu s-a gândit că aceasta nu corespunde cerințelor. Toate listele astea, da? Este o problemă pentru persoanele cu probleme de vedere. Cam cum poate să citească? Și panouri informative prin oraș și prin sate, sunt fix așa. E clar că, e clar că nu trebuie să scrii o literă, Doamne ferește de Eu mare. vă spun, ieșirea din situații sunt paginile astea din Facebook. Noi, toată activitatea... Marea majoritate, mai ales la ăștia care sunt mai în vârstă, ei nu privesc așa ceva. La aceia de acum să duci agitația acasă, să duc listele, să fac sau da, aceea poate să vină cineva să-i ajute. O altă secție de votare evaluată a fost cea din Casa de Cultură Opaci. Aici deja a fost amenajată secția și amplasate cabinele de vot. Chiar dacă există și aici o rampă, au fost descoperite încălcări. Pragul ăsta trebuia să se dea jos. Adică cum? Să pună la nivelul ăsta, cam ea în toată Europa așa se face, dar acela vine în direct. Adică o să vadă, în orice caz e foarte greu de urcat până la Casa de Cultură, da? Aveți așa, persoane cu dizabilități în sat? Da. O să vină la alegeri sau... Încă nu știu, adică în dependență de timpul cum o să fie afară. Dacă o să fie ploi, cred că o să scrie Dar i-ați invitat pe ești care cu cărcior, cu toți, cu astea. Încă, doamnă Oxana, pe noi ne interesează dacă persoanele răuvăzătoare sau nevăzătoare o să aibă acces aici. Dar, iată, ne pare rău că aici așa o construcție mare, reparații se face, dar nu este material tactil. Că ei, dacă ceva, pavaj tactil, adică plită tactilă, care ei pot să simtă unde merg, cum stia, ca să poată să aibă și ei acces. Reprezentanții Consiliului Raional de Participare Căușini precizează că autoritățile locale sunt responsabile de asigurarea accesibilității clădirilor publice unde sunt amenajate secțiile de votare. Ei confirmă că majoritatea aleșilor locali motivează că nu au bani pentru a construi rampe sau bare de sprijin. Însă problema constă în percepția și atitudinea societății față de persoanele cu nevoi speciale. Am hotărât să venim să vedem cum persoanele cu dizabilități au acces la secțiile de votare. Iată aici, se poate ridica vreo persoană cu cărcior? Nu, noi am plănuit de la început aici, dar după asta ne schimbăm, iar holul este în partea cealaltă, acolo scări nu absolut deloc. Noi am adus tot aici urnile, tot, dar nu e așezat nimic. Dar cabinele unde o să fie? Acolo să fie alegerile. Dar putem să mergem, să vedem? Stai că holul tot e mare, ne ducem pe înăuntru, pe acolo, să vă uitați înăuntru. Listele unde sunt puse? Da, sunt afișate sau nu? Nu sunt afișate? Nu. Dar nu vine nicio persoană, eu m-am întâlnit careva ieri și m-au întrebat. Tatiana Osace afirmă că în timpul evaluării secțiilor de votare s-a observat în multe localități rampe de acces cu bare de sprijin construite haotic, fără a fi respectate normele în vigoare, adică s-au făcut doar pentru a mima accesibilitatea. Persoanele cu încărucior pot să urce la primar cumva? Nu persoanele cu dizabilități. Cum să urce, iată? Dar și trebuie? Cum o să vină? Avem la anul alegeri, încă în 25 avem alegeri și toate persoanele spuneți, cum o să vină persoana care spuneți că încărucior aici? Da, noi am avut un director cu Vorocean, că noi solicit ca aici să voteze, nu acasă cu Râmbul. Dar cum o să vină? Cum o să treacă? Nu știu. Listele candidaților la Consiliu, văd că nu sunt puse ca în altă parte buletine, adică ele sunt afișate. În toate localitățile unde am vizitat secțiile de votare, nici într-una din ele nu sunt afișate listele candidaților în Consiliul Raional. Ni s-a spus că ele nu au fost prezentate și secțiile de votare, consiliile electorale de nivelul 1 nu le au aceste liste. Cu părere de rău avem în marea majoritate, nu este acces liber pentru persoanele cu dizabilități, anume locomotorii și a persoanelor cu dizabilități de văz. Nicăieri n-am găsit în aceste localități unde este pus un pavaj tactil sau careva activități pentru ca persoanele să vadă, să vină la secțiile de votare pentru a vota. Vasile Safca solicită autorităților publice locale să respecte drepturile tuturor persoanelor, inclusiv ale celor cu nevoi speciale,
fie că sunt cu dizabilități sau în etate, iar până în ziua alegerilor generale locale să adapteze sediile clădirilor unde vor fi amenajate secțiile de votare. Dacă în 2019, spunem așa, era doar o instituție publică accesibilă în raionul Căușeni, la ziua de azi noi avem două instituții, spunem așa, 100% accesibile. O parte sunt cei care nu erau în 2019 accesibile, sunt la moment parțial accesibile, dar încă în instituțiile publice unde sunt amenajate secții de votare, dar încă accesibilitatea pentru persoane cu nevoi speciale lasă de dorit. Orice persoană, indiferent că este cu nevoi speciale sau nu, are dreptul de a fi votată și de a vota. Eu spun sincer, acasă, ca să votez cu urna mobilă, da, nu este chiar așa de secret votul. Da? Adică persoana cu nevoi speciale trebuie să meargă la secția de votare. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova locuiesc circa 180.000 de persoane cu dizabilități și cu drept de vot. Это были все новости на канале АТВ. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети, наш сайт atv.md. До скорых встреч! Данная информационная программа предназначена и для людей с ограничениями зрения и слуха.